जो जर्नल है। यस, क्या है क्वेश्चन बेटा? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 45 किसी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚ ਹੈ? सर ए बी सर ए चा यस, बड़ा ही सौखा सी ये सर एच है। और किसी ने एच ही है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ए। ओके यस सर। चलो आप आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following answers figures shall complete the given question? सर बी आएगा सर। सर बी आऊगा। बी ऑप्शन बी आएगा। बी बी सहमत है सारे बी नाल? यस सर। सर बी है सर। ठीक है जी, ठीक है। आंसर लगभग ਇਹਦਾ आंसर बी है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following दो हो गए? सर मैं वो मैं इधर आई हूँ ना, इधर मेरी क्लास कर रही हूँ। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड हेलो इवनिंग। सर। हाँ जी गुड इवनिंग सिमरन जी। Which of the कब शुरू following हुई diagram अभी शुरू हुई है या कोई बात नहीं, अभी दो क्वेश्चन किए हैं छोटे छोटे, आपको बता देंगे बाद में। Which of the following diagrams given below corrects the students who learn law and music and dance, law and dance and law, music and dance? ये थोड़ा जिहा टफ है सर ए। हाँ जी, ए आंसर। थोड़ा जिहा सर टफ ए है। आंसर। स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਰਾम सर ए। ਨਾਲ सर ए ऑप्शन law and आएगी। music and dance, बी सर बी। dance सर ए law ऑप्शन आएगी। music ए ऑप्शन सर बी आएगी। ऑप्शन। सर बी। नो सर ए। सर ए। सोचो सोचो। सर बी। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन जी उन्होंने हेलो। ओके, मैनू भी आंसर ਦਾ नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूं। मैं सर क्वेश्चन बिल्कुल 47 ਦਾ ए ही है, कर दे ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। क्वेश्चन नंबर 47 ਦਾ आंसर है ए। सो व्हाई इट इज ए? क्योंकि सर ये एक दूसरे च मिक्स हो रहे हैं सारे। सर उन्होंने कहते एक लर्नर ला पढ़ना चाहते थे कंप्यूटर समझ नहीं आया। क्योंकि ये सारे एक दूसरे च मिक्स सर एक दूसरे च मतलब ये है भी इन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ यस कीती है, ला भी पढ़ना, म्यूजिक भी पढ़ना है, डांस भी पढ़ना है ना। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी सर। इस करके वो पहली फिगर का सही आंसर है।
नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन नंबर 48 which of the diagram given below correctly represents the relationship among husband, wife and family? Yes. सर फिगर नहीं शो हो रही। हाँ जी सर फिगर शो हो रही। Yes sir. Yes sir. सर Sir ए B. सर डी Sir B sir. सर डी B sir. सर डी Sir D. यस सर डी डी क्यों कह रहे हो ऋषु? Sir D क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਵਾਈਫ। ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਵਾਈਫ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ। How many squares are there in the following figure ABCD? ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सर 70 ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ सर 17 ने 17 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 17 सर 17 सर 24 ਸਰ 24 ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी सर ऑप्शन दिखाइए। 16 17 26 30 सर 17 17 ਬਣੇ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। सर बी सर 17 ही होगा। 17 ਹੋਏਗੀ। 17 ही है सर। ਓਕੇ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 4 8 4 12 4 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। 16 ਸਿੰਪਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ Sir, 17ਵਾਂ ਕਹੋ। 26 ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਹੋ ਗਏ। हाँ जी ਓਕੇ सर। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ 4 ਬਣ ਗਏ 18ਵਾਂ, ਇਹ 19ਵਾਂ, Sir, ਇਹ 20ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 21ਵਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? 21 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ हाँ जी सर 22 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 22। 22 ਰੁਕ ਜਾਓ 22 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 23 ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? सर 24 26 आंसर आएगा। 24 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ 25 25 सर ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 26। 26 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ Yes, ਇਜ਼ sir. 26। ਓਕੇ हाँ जी ठीक सर है? मेरा भी इसी ਯੈਸ ਸਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ 17 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਤੇ 26 ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 17 ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 26 ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਵਾਂ ਦੇਖੋ two position of a dice are shown below। ਇਹ ਡਾਈਸ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ V is at the top bottom, which number is at the top। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ when 3 is at the bottom, ਜਦੋਂ 3 ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸੋ सर ਤੁਸੀਂ। 2 सर 2 सर 2 ਸਰ 2 ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ। 2 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ 2 ਆਏਗਾ ਜੀ
ओके, अच्छा तुमने एक्सरसाइज की थी है। अगला पेज आप देखिए। अगला ऋषु कितने स्टूडेंट ने क्लास? सर 11। हेलो, सर 11। 11। ओके, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर हाँ जी थोड़ा ब्लर है बट पढ़ा जा रहा है। हाँ जी। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਲ 2020। ओके सर। मैं 15 मिनट बाद आता हूं। सर करंट अफेयर्स ने हाँ जी, सर करंट अफेयर्स ने 2020 ਦੇ ओके, हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। this is current affair 2020, okay? So कितने गई? कुछ much important which we cannot ignore, ठीक है? ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ 2020 ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤੋ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? सर थोड़ा जूम कर दो। ਸੋ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ sweeps Delhi Assembly elections, Arvind Kejriwal sworn in for the third time, ਫਰਵਰੀ 16 2020 ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी, थर्ड बार। नेक्स्ट आ गया की लिखा Clashes between pro and anti-citizenship amendment act protesters in Delhi turn into communal violence, claiming over 50 lives. Feb 23-29. Feb 23 to 29. ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਭਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। Sir, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਲੈਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏਏ ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹਾਰ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਐਲਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ? कविता शर्मा है? मिस्टी? यस सर। करोगे ना? इसके अलावा भी कुछ करना है? Anybody else? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 50 एग्रीड। ओके, सुनो पहले माइक ਨੂੰ ਆਫ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣੋ। एग्रीड नहीं दिख रही है सर। ओके, सो ਗੱਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝਗੜੇ, ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਐਂਟੀ। ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਟੀ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ CA ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀ ਹੈਗਾ CAA
ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 50-60 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ CAA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਫਰਵਰੀ 23 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 29, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, 2020 ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 2020 ਸਾਲ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੜੋ ਜਰਾ। सर दिख नहीं रही, ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। प्रेसिडेंट वाली सर। यस सर, USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 24 ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ। ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 24 ਹਾਂਜੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਰ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਰ ਨਮਸਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹ ਸਰ, ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਯਸ ਸਰ, ਬਸ ਇਹ ਨਮਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਪਤਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। फोर सर गैंगरेप एंड मर्डर ऑफ निर्भया 4 changed at Delhi's Tihar Jail March 20। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਕਮਿਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿਰਭਇਆ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਲੇ। ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਸ ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਰ ਹੈਂਗਡ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਂਗਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਐਟ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਔਨ ਮਾਰਚ 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ। ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਰ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2012 ਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? कमल एज मध्य प्रदेश CM after Congress government losing the majority following resignation of 22 MLA। सर ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਫਟਰ CM ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੋ ਗਈ ਸੀ BJP MLA BJP शिवराज सिंह चौहान ਗੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ BJP ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ CM 4th ਟਾਈਮ ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ CM ਬਣੇ ਸੀਗੇ 4th ਟਾਈਮ। ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਸਰ ਕਮਲਨਾਥ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। Very good, very good. This is the real thing. ਮੱਧ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਮਲਨਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 22 ਬੰਦੇ 22 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 22 ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਓਕੇ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ओके गीता, ठीक हो गया। अगला चलो जी, की लिखिया सर दिख नहीं रहा, ऊपर करियो। सुपर साइक्लोन एम्फन causes widespread damage in eastern India, especially West Bengal, May 20। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਈ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਮਫਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਸ਼ੋਨ, ਠੀਕ। PM Narendra Modi performs Bhumi Pujan for the Supreme Court mandated Shri Ram Janam at Ayodhya August 5। PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਸਤ 5 ਨੂੰ। ਅਯੋਧਿਆ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ऊपर आ जाओ, इंडिया wins 2-year seat beginning January 1, 2021 on the United Nations Security Council June 17। ਸਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 2 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ? 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰ। ਕਾਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ? ਸਰ 2 ਸਾਲ ਲਈ। United Nations Security Council ਦਾ ਸਰ ਐਟ ਜੂਨ। ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ? ਸਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨੋਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਜਨਵਰੀ 2028 ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੂਨ 17 ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਪੂਰਾ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ 2021 ਦੇ 2022 ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਹੜਾ ਨੌਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਨੌਨ ਪਰਮਨੈਂਟ। ਓਕੇ
यस सर। आ जाओ प्रॉपर्ली देखो। 10 सर दिख नहीं रहा। दिखेगा दिखेगा। नहीं दिख रहा, दिखे नहीं। चाइनीज नहीं दिख रहा है सर। सर नहीं दिख कोई रहा तो है। पढ़ रहा है विचों। सर ਹੁਣ दिख रहा है। पढ़ के सुनाओ बेटा सारे। पढ़ दो फिर जी सर शो हो ਮੈਨੂੰ रही भी हो है। रहा है शो। Displayed as Indian and Chinese militaries are involved in standoffs along the line of actual control in eastern Ladakh. 20 Indian soldiers killed during a violent ड्यूरिंग face-off in Galwan Valley. China also suffered significant casualties, but does not reveal the The numbers of numbers. June 15. 15. गुड की क्या हुआ है? सर थोड़ी ब्लर आ रही है। हाँ जी सर थोड़ी जी ब्लर है। ਸਰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉਹੀ ਸੈਨਿਕ। ਸਰ LAC ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ Chinese ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ Indian। ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 20 20 ਸੋਲਜਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ शहीद हो ਨੂੰ ਵੀ गए। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਮਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ Yes, sir. गुड गुड गुड। June 15. ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਘਾਟੀ ਚ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? 15 ਜੂਨ ਦੀ 2020 ਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ। Ladakh, sir. ਲਦਾਖ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ, इंटेलिजेंट भी होने लग गए ਜਨਰਲ सर। ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨਾਲਾਂ ਨੂੰ हम ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ कुछ ज्यादा ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ इंटेलिजेंट ਥੋੜਾ। होने लग गए सर। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ Mind ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ लग ਪਤਾ गया। ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ। Okay, sir. ਹਾਂਜੀ Bollywood actor Sushant Bollywood Rajput Rajput found found dead dead hanging hanging from from the the selling selling fan fan at at his June Mumbai 14 home several June people 14 several including his people girlfriend including his girlfriend Chakravarti Riya arrested in Riya drug Chakravarti arrested in the connection drugs। linked in the ਸਰ case। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸਰ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਰਾਜਪੂਤ ਐਕਟਰ ਦੀ ਸੀ ਡੈਥ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁੰਬਈ, ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਘਰ ਸਰ। 'ਚ ਜੂਨ 14 ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੀਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿयंका ਸਰ ਚੋਪੜਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਸੀਰੀਅਲ ਖਾਨ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਾਜੀਆ ਸਰ। ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਵੇ ਕੋਟ। ਸਰ NDA ਵਾਲਾ
मैं टिक Okay, मारी है sir. बेटा, टिक देखो कितने मारी है। Okay, sir. Includes all A 32 special CBI court accused, including senior BJP quit. leaders LK Sir, ये पढ़िया नहीं जा रहा. Advani and MM Acquits है Joshi शायद. in the A special CBI 1990 court Acquits acquits है, all acquits है। 32 Babri accused, Masjid including senior BJP leaders LK demolition Advani and MM Joshi in the 1992 Babri Masjid demolition case, September 30. की मतलब निकला सर Sir, कुछ बेटा साफ ਇਹਦਾ साफ अर्थ जन निकलिਆ दिख ਵਾ रहा सर साफ साफ जन नवा दिख रहा ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਸੁਣੋ ਫਿਰ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਐਕਵਿਟ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ स्क्रीन चली गई है। sir leave हो गए. शायद connection issue है. Network problem. ਹੈਲੋ Yes sir. ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ? Yes sir. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਬਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ LK ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, MM ਸੀ। 1992 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਕੇਸ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰੀ ਕੀਤਾ 32 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सीबीआई कोर्ट ने, ठीक है। ओके, अगला पढ़ो जी एनडीए वाला। एनडीए विंस किनली हाँ, एनडीए विन्स कीनली contested election to the बिहार। सुनो कोई मैं बोल देना। विन्स कीनली contested election to the Bihar Assembly even while RJD emerged as the single largest party. Nitish Kumar sworn in as CM for 4th consecutive term। ਨਵੰਬਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਨਡੀਏ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ, ਉਹਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2020 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ 4th ਕੌਨਸੀਕਿਊਟਿਵ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ। ओके, अगला जगह ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੜਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਾਰਮਰ। सर पूरा नहीं शो हो रहा। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हरियाणा एंड सम farmers from Punjab Haryana and some other सर states फार्मर्स ते coverage at Delhi ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣੇ to protest against 3 ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। lakh
ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ with a ਪੰਜਾਬ, view to ਹਰਿਆਣਾ bring ਤੇ about ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ reforms in ਦੇ agriculture sector. ਫਾਰਮਰਸ ਚ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ 2020 ਚ ਹੀ 2020 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜ ਲਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 2020 ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਲਡ 2020 ਸੰਸਾਰ Okay ਦੀਆਂ sir. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਓਕੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚਾਸ ਦੇ ਕੀ ਜਾਏ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Thank you, Enjoy Okay, sir. sir. teachment class. Thank you. Goodbye. Okay. Okay, thank you, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਲਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ। हो गया। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ मैं ਅਜੇ। संगरूर तो मैं भी संगरूर तो हूँ। ਕੌਣ ਕਵਿਤਾ? हम्म। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? लहरे लहरा सुने कदे? ਹਾਂ ਓਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੇਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। कितों कोई कितने रहना हो? ਮੈਂ ਮੇਨ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਉਧਰ ਲਹਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, अच्छा ਮੈਂ अच्छा ਮੇਨ ठीक है। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਖਵਾਇਆ? ਮੈਂ BA ਕੌਣ ਸੇ ਸਬਜੈਕਟ? ਸਬਜੈਕਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖ ਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਰੱਖ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਓਕੇ। चलो ओके बाय। ओके बाय। गए बाहर। नूर, हेलो नूर, अर्श। सर लीव कर गए क्या? हाँ लीव कर गए सर। हेलो अर्श यस सर। सर लीव करके खत्म होगी क्लास। ओके बाय। नूर बाय। जी क्लास खत्म होगी मैं क्या? ओके बाय। बाय बाय नूर। अर्श हेलो हेलो अर्श। सिमरन। हेलो हाँ कितना कितना बढ़िया। ठीक है। अच्छा और ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ? हाँ ठीक है मैं ਹੋਰ ਘਰ तुसी दसो। ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। नक बनवा लिया ਹਾਂ अज अज बनवाया?
ਅੱਛਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। Okay. ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁਛ ਨੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਫਿਰ। ਬਾਏ ਹਰਸ਼।